مرزا اور مرتضی جتوئی کی مشترکہ پریس کانفرنس کی جانب لیے چلتے ہیں۔ تو جتوئی صاحب کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ وہ ان چند گھروں میں جتوئی صاحبان کا ایک گھرانہ ہے جہاں سندھ دھرتی پہ غیرت مند لوگ جو بستے ہیں وہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امیدیں ان میں رکھتے ہیں کہ یہ سندھ کی اور سندھی کی بہتری میں کچھ کریں گے۔ اس لیے میں نے بھی اسی امید سے کہ سندھ کی خاطر اور ہم غریبوں کی خاطر ہم ان سے بہتری کی امید رکھتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں اور میں بہت پر امید ہو کے یہاں سے اب واپس جا رہا ہوں۔ جہاں تک جتوئی صاحب نے یہ فرمایا جو سسٹمز میں کمپیریزن دیا یا یہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسل سسٹم آتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی بہت امینڈمنٹس کی جاتی ہیں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے چیئرمین کو بھی ناظم کی طرح پاورفل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاور جو ہے یہ لوگ دیں، یہ الیکٹڈ جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ فیصلہ کر کے جو پاور دینا چاہتے ہیں اپنے اتھارٹیز کو ان کی مرضی سے پاور فلو رائٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، نہ کہ ایک وردی پہنے ہوئے جرنل جو ہے وہ ایک ہمیں لائن دے جائیں اور ہم بھیڑ چال اس لائن پہ چلتے رہیں۔ میرا صرف بہت چھوٹا سا اس چیز پہ اختلاف نہ کہیں ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ ناظمی سسٹم میں ناظم جہاں ایماندار تھے، اچھے تھے، فرض شناس تھے، عوام کے ہمدرد تھے دکھ درد میں، جس میں یقیناً جتوئی صاحب کا ضلع اس میں شامل ہے، مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے چیز۔ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوئی، لیکن جنرل ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں اتنے لوگ جو تھے چھوٹے سے ایک ایک 1.5 انچ کے وہ 10 فٹ کے ہو گئے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی، کک پتی ارب پتی ہو گئے۔ لوگ دوا کے لیے، روزگار کے لیے، کھیتی باڑی کے پانی کے لیے، مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے کے لیے، سڑک کے لیے وہ پریشان تھے، پریشان ہیں، اور ایسے ہی نمائندے اگر ان کی نمائندگی کرتے رہے تو وہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ نمائندے لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی ہونے کے چکروں میں ہے۔ تو یہ سسٹمز اب ختم ہونے چاہیے۔ اب لوگوں کی بہتری کے لیے جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کروں گا عوامی طاقت سے۔ مجھے عوام نے اتنی طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ جو کیسینوز میں جوا پہ پیسے لٹانے کے لیے کراچی کی عوام کا اور انڈائریکٹلی پوری سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹ کے جو کراچی کی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے اور کمیشنز کی صورت میں کریم نکال لی جاتی ہے اور لندن بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ شہزادے وہاں جوا بھی کھیلیں، شرابی بھی پئیں اور عیاشی بھی کریں اور اپنا چہرہ، پاکستان کا چہرہ، اسلام کا چہرہ اس طرح لا کے پیش ٹی وی پہ کریں جو آپ نے اس پریس کانفرنس میں قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان کا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو بیچنے والے ایجنٹوں کا چہرہ ہے جو پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میرا مشن یہ ہے کہ جو برائی کی جڑ ہے، جسے متحدہ قومی موومنٹ کہا جاتا ہے، الطاف حسین، اس کو میں نیست و نابود کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے گا، اور وسیلہ اللہ نے ڈاکٹر ذوالفقار کو بنایا ہے اور طاقت آپ سب کی عوام کی اس کو دی ہے۔ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا۔ آج ٹریجڈی تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جیسا مقدس ادارہ جو
हमारे कौम और मुल्क को डायरेक्शन देती है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक पॉलिटिकल मुकद्दस डॉक्यूमेंट समझ के हम अपने राइट्स हासिल करना चाहते हैं, वो इस नेशनल असेंबली में लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए पास हुआ, जिस पे आज दिन तक पाकिस्तान कायम और दायम है और पाकिस्तान को हम चला रहे हैं। उस असेंबली के फ्लोर पे आज इनके चंद क्रिमिनल्स जो बंदूक के जोर पे ठप्पे लगा के असेंबलियों में पहुंचे हैं, उन लोगों ने आज क्या तमाशा किया है। मुस्लिम लीग नवाज वालों के साथ मार पिटाई असेंबली के फ्लोर पे हुई है। जब आप किसी की मां बहन की बात करते हो तो दूसरे के मुंह पे भी जबान है, बात करते हो डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेटिक इनहेरेंट राइट है हर आदमी का कि वो अपने डिफेंस में जो भी उसके पास है वो उस फ्लोर पे बोले जहां पे उस पे एलिगेशन लगाई गई। किसी की मां बहन, किसी की बहू की बात अगर असेंबली का फ्लोर है तो हर मेंबर को इजाजत है कि वो ये बात कहे कि आपका मेंबर, आपका क्रिमिनल नेशनल असेंबली का मेंबर, जिसको आप लोगों ने होम मिनिस्टर बनाया था, जिसने कराची की सड़कों पे कंटेनर्स रख के कराची में कत्ले आम करवाया जब चीफ जस्टिस यहां आना चाहते थे, वसीम अख्तर जिसका नाम है, वो बदमाश है, बदमाश का बच्चा है। वसीम अख्तर जो कोकेन के बगैर बात नहीं कर सकता, असेंबली के अंदर कोकेन स्निफ करके आता है तो बोलता है। जब आप देखें कि मरी हुई शक्ल करके बैठा हुआ होता है, उस दिन उसको कोकेन नहीं मिली होती। जिसका बेटा दुबई में 6 महीने जेल काट के आया हो, इसी चर्स और कोकेन के चक्कर में आप कौम, मैं कराची से उर्दू बोलने वाले कौम से पूछता हूं, मुझे अगर शर्म आती है ऐसे पाकिस्तान में एमएनएस की शक्लें देख के, तो आपको यकीनन निदामत से आपका सर झुक जाता होगा कि आपने ऐसे लोगों को वोट दिया। किसी के खानदान पे बात नहीं करनी चाहिए, हम सब माओ बेटों और बहनों वाले हैं। वसीम अख्तर से मैं पूछता हूं, क्यों लियाकत जतोई के गांव पे रेड किया? क्यों हैदराबाद में उनके बंगलों पे रेड हुए? क्यों उसके बहनोई के शहाड़ी के घर पे रेड हुए? किसको तलाश कर रहा था वसीम अख्तर? अपनी बेगम को तलाश कर रहा था उन घरों में, या अपनी बेटी को तलाश कर रहा था? एक दफा नहीं, 2 दफा ये हुआ। बेगैरत, अपने घर पे कंट्रोल करो, अपने घर वालों की तरबियत करो। अगर आपके घरों में ये होता है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या देना चाहते हैं? नेशनल असेंबली से इन सबको बाहर निकालना होगा, बदमाशों को, क्रिमिनल्स को, मर्डरर्स को। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। वी आर नॉट फॉर सेल, हमें कोई नहीं खरीद सकता, ये मैंने साबित किया है। ये सब बिकाऊ माल जो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से आके बैठे हुए हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, जो भी इनमें जेन्युइन फील करके कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गरीबों का, भूखों का राइट उन्हें भूखों और गरीबों को दिलाएगा, वो सब आके यहाँ फंस गए। चंद शरीफ लोग भी हैं जो बेचारे इधर आके फंसे हुए हैं, क्योंकि वो घर तक जिंदा इनको छोड़ के पहुंच नहीं सकते, जिसमें बहुत सी मिसालें इनकी पड़ी। वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की सरजमीन पे, जो अपने से इख्तलाफ करके छोड़ के जाने वाले अपने मेंबर या लीडर को कब्रिस्तान भेजते हैं और नारे लिखते हैं कि जो